नमस्कार। कौन देखुछंती 2022 मसीह इंग्रेज जमानार प्रतिछवि भाविछंती ना सिमेंटर कोठा बदल रे माटीर चाल कच्चा घर कहीं मु जानी आपण माने मु बदलिबा सह अतीत पृष्ठार घटिथिबा कथा को भूली जाइथिबे। कौन पचारली मु किए मो परिचय से डाकमुनिस जमानार समय मु ए समय ठू बहुत पुराना सेथिपाई बोधे मते चिन्हिबा को कष्ट हेउथिबो। अरे ए समय हसे डाकमुनिसटा के किरे कौन कौन ओ डाकमुनिस किए छाड़ मु भाविले से दिन गर्व रे छाती फुलाई चालुथुबा हरिबुढ़ार से शिक्षित मुख को आपण माने मने रखिथिबे। हेले ये कौन आपण तो भूली जाइछंती ताकू नहले नाई मुंड झाड़ तुंडे मारिथिबा ता बापा हरिसिंह को कौन मने रखी नाहंती। छाड़ंतु जेउठे ता पुओ तार हेलानी आपण माने बा केमिति मने रखि थांते। ठीक अछि मु कहूची सुनंतु किए चरित्रमान काले मो कथा सुनी पुराना स्मृति ताजा होई जीवो। हरे ती देखिले जगाटा ना कौन लिखाई देखु ना मो जगाटा ना भी ठीक से लिखु ना चिठीटा केमी नहीं पहुंचो ये देखिल देखिल रामचंद्रपुर हाँ हेटा किराणी अक्षर तो इंग्राजी पढ़ी दिशुची आ कौन केमिति की पढ़िल हरि भाई केते श्रेणी उठी उठी हरि आज एठी पहुंची बुझिलु आम हरि भाई नु केते मफसल पोस्ट पर एठी पोस्ट पाइछि। बड़ बाबूंकर हाथ अछि हरि भाई मुंडरे सेहि दिन की खंडमंडल चर्चित ना से परा आम कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे हेपियो न सेठी 10 वर्ष रे चाकरी करलेनी हमर कस भाग्य अछि हम तो खाली ट्रांसफर हबा कुआडे आउ जिबी मो दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ताणे सेणिकी जाई यही खाली गोटाए चिंता काले केतबेले रिटायरमेंट रो चढ़कटा पड़ी जीवो ए जीवनटा ध्वंस हो जीवो ये चढ़कटा जीवन रे पड़िले मो संसारटा चक कुआडे जीवो से भगवान ही जानती। हाँ कष्ट टिके हब जा कष्ट हो पछे बुझिल गोविंद भाई मो गोपालटा को मु पाठ पढ़ेबी मनीष परी मनीषटे करी मो गोपाल को मु हाकिम करी भारी स्वप्न देखी गोपालटा मोर आम साहब को जगार बसिबो डाक मुनिसी हब बुझिलु ये हूँ आम हरिया देख देख डाक भी आगे धरी धरी तो हालिया हलानी पुओ को कुआड़े तार हाकिम करिवो एमिति सेमिति कोन से बड़ लोक होइजो जमा नुह हम साहब मानकर जो गुण मद पीवा नाचिबा सेई गुण देखि परा हरिया पागल होइछि ता पुओ को साहब करिवो बोली सेई मोह लागी जाइछि हरिया नब एथर बामन हेई चांदू को हाथ बढ़ाइबा को आशा रखिछि एथर भल की नाम नब। ये दाम भाई एते हस कौन भाई मोर रास्ता बसी एते जोर हसुच नाई मो हरिया भाई एई हमरी पिला मानक कथा चिंता किमि दी अक्षर पाठ पढ़ी टिके भल मनीष हेबे आउ कौन से विषय टिके कथबार्ता होतनु दी जण मिसी आउ हरि भाई तम पो गोपाल हाँ बढ़िया इंग्रेजी पाठ पढ़ुछि आउ कौन सैया नुह तो आउ कौन से जो कथा कहूची इंग्रेजी रे आम गाँ रे काई से भलिया पिला गोटे काई मु देखिया को पाउनी इंग्राजी न पढ़ले से डाक मुनिस हम केमिति तमें जो भाया सब कथबार्ता करून कि मत लगुच तुम मो पुओ को देखी जलुच हसुता अनैल से भाया हसुथब मो पुओ जो डाक मुनिस होना से तुम पार्टी चुप हो कि न कहले एखर
ଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭୁଲଭାଲ କାମ ଭେରି ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ। ଇଏ ସାହାବ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆପଣ ପାଟି କରନ୍ତୁନି ଜମା, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ, କାହିଁକି ସେମିତି କରୁଛ, ସାହାବଙ୍କୁ ରଗଉଛ? ହରି ସିଂ କି ସୁପାରିଶ କରି ହେଡ୍ ପେନ୍ କରିଛି ବୋଲିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ଅଧା କାମ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ନୁହନ୍ତି। ଛି ହରି ସିଂ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ନାହିଁ ବାବୁ, କ'ଣ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସାହେବ? ହରି ସିଂ ତମ ଘରର ହାଲଚାଲ ସବୁ କ'ଣ? ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ସାହେବ? ଏଇ ଗୋପାଳ ମା ଗଲା ପରେ ଗୋପାଳ ମୁଁ ଏଇ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଏଇ ଘରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଗୋପାଳଟାକୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ସିଏ ସେଇ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋପାଳ ମାଟା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏକଲା ସେଇ ଗୋପାଳଟାକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋ ଗୋପାଳଟା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବ, ବଡ଼ ହାକିମ ହେବ। ଗୁଡ୍। ଇଏ ସାହାବ ସମୟ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି। ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଇ ସିଂହେ କଥା କ'ଣ କି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଇଏ ଚାକର ବାକର ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ରାନ୍ଧି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନନସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ନାଇଁ ସିଂହେ, ତମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ଇଏ ନାଇଁ ସାହାବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋପାଳଟା ଥିଲେ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ତ ଗାଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକା ରହୁଛି। ଗଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବି, ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୁଁ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ, କରିଦେବି। ଇଏ କ'ଣ କେଉଁଠି ଥିଲା ଡବାଟା? ଇଏ ହଁ, ଏ ଯା ମୁଢ଼ି ଟିକକ ବି ଯାହା ଥିଲା ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏ ଦରମା ତ ମିଳିନି, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଥର ଦେଇହେବ କି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ। ଛାଡ଼, ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହରି ସିଂ, ହରି ସିଂ, ଆରେ ହରି ଏଇଟା ତ ଶୁଭୁନି, ସାହେବ ଡାକୁଛନ୍ତି ପା। ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ହଉ ଯାଉଛି। ସାହାବ କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଜୁର ଆପଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ? ହଇ ସିଂହେ, ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତମେ କାମ କରିପାରିବନି। କ'ଣ କହିଲେ ହୁଜୁର? ମୋ ଚାକିରି ସରି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗୋପାଳଟା ମୋ ଗୋପାଳଟା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବନି ହଜୁର। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହେଇଯିବ। ଗୋପାଳଟା ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି ସାହେବ। ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଯା
ତମ ଭିତରୁ କିଏ କହିପାରିବ କଲମର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ହଉ ଗୋପାଳ କହ। ପେନ୍। ଆରେ ବା ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୋପାଳ। ଆରେ ହରି ପ୍ରଣାମ ହଜୁର। ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଟିକେ ସହରରୁ ଆସିଛି। ଗୋପାଳ ମା ମଲା ପରେ ଗୋପାଳର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଇ କଟକ ସଦରରେ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ କି ନଜର ରଖିଥିବେ। ମୋ ଗୋପାଳଟା ଟିକେ ଭଲ କି ପଢ଼ଉଥିବେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସହରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟାକ। ଧନ୍ୟବାଦ ହରି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତରତରରେ ସହରରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ନ ରାଗନ୍ତି ଆରଥର ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସହରରୁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଥରକ ଟିକେ ତରତରରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ତମେ ମୋଟରୁ ଚିନ୍ତା କରନା ହରି ସିଂ, ତମ ପୁଅ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଛି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ତାର ବଢିଆ ପାଠ। ତାକୁ ଟିକେ ନଜରରେ ରଖିଥିବେ। ମୋର ସାରା ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ହଉ ହଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲ ସମୟ। ଯଦି ବାବୁଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ହରି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଖଟା କିଏ ତିଆରି କରିବ? ତମ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ାଖ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ସାହାବ, ଆପଣ ତ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ 10 ବର୍ଷରେ କେବେ କାମରେ ଅମାନ୍ୟ କରିନି। ଦରମା ଟଙ୍କା ତା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ବୋଲି କାଳେ ଗୋପାଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ମାସର ଅଧେ ଦିନ ମୁଁ ଉପାସ ରହୁଛି। ଖାଲି ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଗୋପାଳଟା ମୋର ଡାକ ମନୀଷ ହବ। ଆଉ ଡାକ ମନୀଷ ହେବାକୁ ହେଲେ 9ଟା ପାସ୍ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୋ ଚାକିରିଟା ଯଦି ଏବେ ଚାଲିଯିବ ମୋ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିରୁ ଚୂନା ହେଇଯିବ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଗୋପାଳଟା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବନି। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ତା ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଅଣ୍ଟିବନି। ଗୋପାଳଟା ମୋର ଉଠ ଉଠ ଋଷି, ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ହାକିମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତମେ ସେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଛ। ତମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ତମକୁ ବେଶ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସିଂହ, ତମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତମ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରିଦେବି। ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାହବ, ଗୋପାଳଟା ମୋର ମଣିଷ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଣାମ ହଜୁର। ହୟ ସିଂହେ, ସେ ନମସ୍କାର ଫମସ୍କାର ଛାଡ଼, ଏବେ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯାଇ ପାର୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।
ସାବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ଅକଲରେ କିଛି ପଶୁନି। କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଟି? ଏ ସିଂହେ ହେଇନ ତମେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଚିଠି। ଆପଣ ଭଗବାନ ବାବୁ, ଭଗବାନ। ସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି। ମୋ ଗୋପାଳଟା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ। ମୋ ଗୋପାଳଟା ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହବ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ନା। ଏ ଗୋପାଳ ବୋଉ, ତମେ ଆର ପାରିରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା। ତମେ ସେପଟରେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ତମର ଏ ସ୍ୱାମୀଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତମ ଗୋପଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆଣିଛି। ଆଉ ତ କେଇଟା ଦିନର କଥା, ଆମ ଗୋପଟା ମାଇନର ପଢ଼ିଲାଣି। ଆଉ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା ପରେ ଗୋପାଳ ବୋଉ ତମେ ତ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲ, ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କେତେ ଖୁସି ଆସିଥାନ୍ତା ଆମ ଜୀବନକୁ। ଗୋପଟା ଆମର ମାଇନର ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହାକିମ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଡାକ ମୁନିସି ହବ। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ମୁନିସି ହବ। ହେଇ ମୁଁ ବସିଛୁ କ'ଣ? ମୋ ଗୋପଟା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ହେଇ ଯାଏ ରୋଷେଇଟା ସାରେ। ଏ ବାପ ଗୋପ, ଖାଇବା ସଇଲା ନା? ଯା ବାପ ଯା, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ନହେଲେ ଯା, କେତେ ପଢ଼ିଲୁଣି, ଏବେ ଟିକେ ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଯା ବାପ ଯା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଯାଅ ତମେ ଖାଇଦବ, ଯାଅ। ହେ, ତୁ ମୋ କଥା ଖାଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯା, ତୁ ଯା, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବିନି? ତୁ ଯା 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 ଯା, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୋ ଗୋପାଳଟା ଡାକ ମୁନିସି ହବ, ଡାକ ମୁନିସି ହବ, ଡାକ ମୁନିସି ହବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗୋପାଳଟାକୁ ଟିକେ ଅନିଶା କରିଥବ। ତା ବାଟରେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ତାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ। ହେଲେ ମୋ ଗୋପାଳଟାକୁ ଟିକେ ଅନିଶା କରିଥବ, ଅନିଶା କରିଥବ। ଏ ଗୋପ ବଢିଆ କିନା ମୋ ପୁଅକୁ ସଜ କରିଦେମି। ଯା ବାପ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଆ। ଯା 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 ଗୋପ। ବାପ ଆଇଲୁ, 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୋଇଦିଏ। ହେ ହେ, ଆ ଝଟ ଝଟ ଖାଇଦେନି। ବୋଉ ନା, ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି। ଓ ବାପ ନେ, ଗପ ଝଟ ଖା, ମୁଁ ତ ବସ୍ତାନି ସଜାଡୁଛି। ବାପା ବାପା ବାପା, କ'ଣ ହେଲା କି? ଇଏ ଗୋପଟା ଆମର ଏମିତି କାହିଁକି ପାଟି ଚିଲଉଛି? କ'ଣ କୋଉଠି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଇଏ ଗୋପ,
କାହିଁକି ରେ ଏଡ଼େ ଜୋର ପାଟିଟା କରୁଛୁ? କୋଉଠୁ କ'ଣ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଗଲୁ କି ରେ? ବାପ ବାପ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୋ ବାପା ବାପା ମୁଁ ନୁହଁ ମାଇନର ପାସ୍ କରିଗଲି। ଆରେ ଗୋପୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ହେ ମା ଜାଗୁଲାଇ ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଲୋ ମା। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାଇନର ପାସ୍ କରେଇଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗାଁ ବାଲା କ'ଣ କହୁଥିଲ ମୋତେ? ହେଇ ଶୁଣ ମୋ ଗୋପାଳଟା ଆଜି ମାଇନର ପାସ୍ କରିଛି। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କରିଛି। ହୟ ସିଂହେ କିଛି ନହେଲେ ତ ସେ ଆମ ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରିପାରିବ। ହେଲା ଯେ ହେଲେ ସାହାବ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରିଦିଅନ୍ତେ ମୋ ଗୋପଟାକୁ ଟିକେ। ହୟ ସିଂହେ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିବା। ଏମିତିରେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ହେଇ ସାହେବ ହରି ଭାଇ ଆଇଲେଣି। ହୟ ସିଂହେ ତମର ଏବେ ଦୁଃଖ ଗଲା। ତମ ପୁଅ ଗୋପାଳ ମକଳାପୁରର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ମାସକୁ ଦରମା 20 ଟଙ୍କା। ହେଇନି ଦେଖ। ଇଏ ସାହାବ ମୋ ଗୋପଟା କ'ଣ ଏବେ ମକରାମପୁର ଯିବ? ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ। ତାପରେ ମକରାମପୁରରେ ଯାଇକି କାମ କରିବ। ହେଇରେ ବାପା ଗୋପାଳ ଗୋପାଳରେ କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଚିଠି କାହାର? ଖୋଲିକି ଦେଖ। ବାପା ମୁଁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି। ହଁ ରେ ବାପ ତୁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଗଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ମକରାମପୁର ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ହେଲେ ଆମ ସାହାବ କହିଲେ ତୁ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଛୁ, ନୂଆ ପିଲା, କାମ ବାବ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ ପାଇଁ ତୋର କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ତାପରେ ତୁ ମକରାମପୁର ପଳେଇବୁ, ସେଇଠି ତୋର ଚାକିରି ହେବ। ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁ ବାବା, କାଲିଠୁ ଆମ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକି ପଳେଇବୁ, ସେଇଠି ତୋର ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ହେରେ ବାପା ଆଇଲୁଣି କିରେ? ନିଅ ବାପା। ଇଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୋଉଠୁ? ବାପା ଆଗ ଆଇଲୁ ବସିଲୁ ବ। କ'ଣ ଇଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମଇଳା ପୋଷାକ, ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଲି ନୂଆ ପୋଷାକ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ ଚାକିରି କଲିଣି, ଟିକେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ବେଜିତ କରିବ? ହେ ନା ଇଏ ଟଙ୍କା ଠକ ମୁଁ ରଖୁଛି ନା। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ, ମୋ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର। ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପିନ୍ଧିବି? ତତେ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବେଜିତ କରିବି? କାଲି ଯାଇକି ମୁଁ ଏ କିଣି ଆଣିବି ନାହିଁ। ଏଇ ନୂଆ ଧୋତି, ନୂଆ ଚଦର, ନୂଆ ଜାମା ସବୁ କିଣି ଆଣିବି। ତତେ କାହିଁକି ବେଜିତ କରିବ? ହେ ବାପ ଗୋପରେ ହେଇ ଦେଖ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ। ତୁ ହେଇଠି ବଇଛୁ, ମୁଁ ଘର ସାରା ଖାଲି ପାଟିଥିଲି ଗୋପ ଛାଡ଼ ଗୋପ। ହେଇ ଦେଖିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ଜାମା, ନୂଆ ଧୋତି ନେଇ ଆଇଛି। ନେଲୁ ଏକୁ ପିନ୍ଧି ପକା, ସାହାବ ପରିକା ଦିଶିବୁ। ବାପା ମୁଁ ଏଠି ବସି ଅଫିସ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଗାଁର କିଛି ଝିଅ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ବାପା ତମର ଏଠି କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ମଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା? ସେମାନେ ତମକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବିଥିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ିଲୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ପୋଷୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭାବନା ଠେଇ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ବାପ ଗୋପ ରୁହ ଖାଲି ଗୋପ କ'ଣ ଗୋପ? ଏତେ ଦିନ ଆସି କଟକ ସହରରେ ରହିଲେଣି, ତ ମଫସଲିକୁ ଗୁଣ ଗଲା ନା।
एते दिन आसी कटक सहर रही तो मफसली को गुण गला ना से तुमको देखिए कौन भावी एते दिन आसी कटक सहर रही तो मफसली को गुण गला ना से तुमको देखिए कौन भावी ए गोपाल शुणु बापा जमा हड़बड़ हबु नहीं ने कलमटा रख रख कलम जमा हड़बड़ हबु नहीं प्रश्न को भल भाव पढ़ू जिते थर न आसो सेते थर पढ़ू बारंबार बारंबार बाप टे पढ़ी प्रश्न आंसर रखीदेबू ठीक अच्छे हाँ बाप तोर डेरी हेनी जा हाँ शुण 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 बाप बाप छुआटा को पछू डाकतनी मुझे डाकिदेनी मालो हे रख ये हूँ ठाकुराणी पाख फुलटा आनी रख ये को पाखरे रखीदेबू मालो सरस्वती मालो मो गोप कंठर टिके बयस माँ मो गोप कंठर आज बसिकी टिके परीक्षा रे भल कर लिखई दे मालो बापा बापा ये कौन कहीं राति पार्टीटा कर कौन आ शुण बापा राति रे मो ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ କରିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ପାର୍ଟି ଅଛି ये कहीं बाप से तेल मसला गुड़ा खाऊचु हौ जा से तेल मसला गुड़ा एत खानी बुझिलु बापा तमे खाइବାକୁ ଦଉଛ ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢନି ମୁଁ ନିଶା ଖାଇଛି ଆଜି ବୁଝିଲୁ ନା ये गप्पो अरे ये कौन अरे बाप तू जेतिकी संभाली पारिबु सेतिकी पीबु ना एमिति एमिति पीकी काहे होउछु बाप छिड़ालो ए मो पुओ सहित आउ तमे काल ठार मिसिबनी ए जाओ जा पळा ए बाप काहे की सेमिति होउछु चललु चल रे गोपाल बापा ये सकाल एमती सजबाज ही कुआडे बाहर आज तो रविवार तू तू एमती कुआडे बाहरुचु आज तो तुम ऑफिस छुट्टी मकरामपुर बापा काली सुधा पोस्ट ऑफिस जॉइन करिया पड़िबो कौन बाप मकरामपुर जीवु ये टिके मते आगुरु जणैलु नहीं तुमको सब कथा कहर बाध्य नुह मु आउ घर सब जिन तुम नहीं आस आदि लोक लगे आनब तुम से कथा तुम बुझ मु टंकाटा भी देविनी ये एते गुड़ा जिनिस ए साहेब तमें आपण तमें हरि मौसा सांगे दुख सुख कथा मुझे केबे भी देखिनी
ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେବି? ଏ ତୋର ଯେତିକି କାମ ସେତିକି କର, ଅନ୍ୟ କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ? ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ରେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧାରେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ଗଲୁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କିଆ ବୁତାରେ ପକେଇଦେବୁ। ରାତି ସାରା କାଶି କାଶି ଗୋଟେ ଶୋଇ ଦଉନି। ନନସେନ୍ସ। ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିନି, ଏଇ ସାହା ବାବୁ ତ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିକି ତ ମୂର୍ଖ। ତତେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି ନା କ'ଣ? ଯା। ଗୋପଟା ଆମର ମାଇନର ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହାକିମ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଡାକ ମନୀଷୀ ହବ। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ମନୀଷୀ ହବ। ଏ ମଉସା ତମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ହରି ସିଂଙ୍କୁ ତା ପୁଅ ଗୋପାଳ ଗୋଇଠା ମାରି ମକରାମପୁରରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ସେ ତା ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେ ଏବେ ଆଗଠାରୁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ହଁ, ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ କି ସେ ଭାବିଥିଲା ପୁଅ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ, ତାକୁ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ସାହା ହେବ। ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହେଲା, ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତାର ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ଭାଗ ଚାଷ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଛି। ଏବେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଚିଲମ ଧରିଲାଣି। ଏ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସାହାରା ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ତା ପୁଅ ମକରାମପୁରରେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ଖୁସିରେ ଅଛି। ଲାଡ଼ସା ଏଭଳି ବଞ୍ଚୁଛି, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ସେ ପୁରା ଆପଣେଇ ସାରିଛି ସେ ଇଂରେଜ ପରମ୍ପରାକୁ। ଆଜି ବି ଏ ଗୋପାଳ ପରି ପୁଅର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି, କି ହରିବୁଢ଼ା ପରି ବାପର ଅଭାବ ବି ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ଜାଣିବା ଅଭାବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭାବ ମାନେ ସମୟ।